Dear students, today class is uh, Friday. I think date is 25th of June. Timing is between 9 to 10. Biochemistry. Chapter is biological oxidation. See here, biological oxidation is one of the chapter present in the biochemistry syllabus. Under that, it is 4 hours of syllabus. Now, first I will give an introduction about biological oxidation. So, biological oxidation is an oxidation process. Oxidation process means oxygen involve ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿನೂ. Biological means living organism. Living organism sustain ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. What is the role of oxygen in biological system? That deals this chapter. Biological oxidation is a chapter deals the importance of oxygen molecule in living organisms or biological systems. As you know, we have bioenergetic concepts. What is the meaning of bioenergetics? Bioenergetic is nothing but it is a quantitative study of the energy transformation that occur in the living cells or whole organism. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ 3 stages ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ sun energy is converted into chemical energy, first level. Then that chemical energy is converted into biological energy. ಆ biological energy use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು living organism sustain ಆಗುತ್ತೆ. Now energy is transformed in the nature or in living cells. We have 3 types. One first stage ಬಂದು photosynthesis. Everyone is very familiar about what is photosynthesis. Green plants absorb solar energy and convert it into organic food by a process called photosynthesis. ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಥಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಂದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮಿಂದ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಈ ಲೈಟ್ ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ we will get a carbohydrates. That is the energy is transformed from solar nature. Solar energy is converted to chemical energy by the photosynthesis. This is one way of conversion of energy. And if you go to the second stage, how this energy is transformed. Animals and other heterotrophs depends on the food directly or indirectly on plants. Animals use these nutrient molecules and oxidize them during the respiration to synthesize chemical energy. Here, food is nothing but storing of chemical energy synthesized by the plant system by taking the energy from the sun. Second stage ನಲ್ಲಿ chemical energy ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು biological systems. Next, utilization of this chemical energy which converts into ATP molecule. In third stage, the chemical energy is utilized by the cells for various cellular activities and energy is returned to the surroundings in a less useful form of largely as a heat. This energy transformation obeys a basic laws of thermodynamics. Here, see, biological energy is nothing but, now ATP is considered as a biological energy, currency of the biological energy, ATP molecule. And you know, adenosine triphosphate, a molecule is synthesized from adenosine triphosphate and phosphate group with the help of energy. Energy ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. In biological oxidation means how the oxygen is involved in biological system. Here, ATP has a large value of standard free energy change of hydrolysis. ಅಂದರೆ ATP formation itself is an endothermic or endorganic reactions and hydrolysis of ATP which gives energy. For example, let us take 1 mole of ATP molecule. If it undergoes ADP, inorganic phosphate, we have delta G, change in free energy is
minus 30.5 kilojoules. That much of energy is released when ATP undergo hydrolysis. Now the ATP formation is from ADP in which energy is consumed. That energy is given by the oxidation of carbohydrates. Metabolism nalli in ಸ್ವಲ್ಪ clarity ಬರುತ್ತೆ. It is to be noted that ATP provides energy by group transfer and not by a simple hydrolysis. Delta G is called phosphate transfer potential. It ranges from minus 50 to minus 65 kilojoules per mole. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ಸು. ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಸಿ ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ನ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ. What is energy coupling? The principles of bioenergetic explains how thermodynamically unfavorable reaction can be driven in the forward direction by coupling it to a highly endorganic reaction through a common intermediate. This concept is called energy coupling. The conversion of glucose to glucose 6-phosphate is the first step in utilization of glucose. Now glucose reacts with inorganic phosphate and which gives glucose 6-phosphate plus water. This delta G is plus 13.8 kilojoules per mole. This is endorganic reaction or anorganic reaction. This is called end anta irbeku, END, endorganic reaction and not spontaneous. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗಡೆ we have a ATP undergo hydrolysis gives rise to ADP plus inorganic phosphate and the delta G is equal to minus 30.5 kilojoules per mole. The two reactions shares common intermediate inorganic phosphate and water. Adding these two reactions, actually coupling reaction ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ATP molecule reacts with glucose, we will get ADP glucose 6-phosphate. ಇಲ್ಲಿ ATP ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ADP ಅಡೆನೋಸಿನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. The overall standard free energy change is obtained by adding the delta G value for an individual reaction. Delta G is equal to ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ 13.8 kilojoules ಅಂತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು minus 30.5 kilojoules per mole. The total energy liberated after the reaction is minus 16.177 kilojoules per mole. The overall reaction is exorganic. In this coupled reaction, the energy stored in the bonds of ATP is synthesized to drive the synthesis of glucose 6-phosphate. The K equilibrium for the formation of glucose 6-phosphate is ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. Okay, K equilibrium means equilibrium of the above reaction. The next one is the basic principle of electrochemistry are applied to the process of electron flow in living cells leading to the biological oxidation. ಇಲ್ಲಿ ನರ್ನೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನರ್ನೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we have an you know that electrochemistry ನಲ್ಲಿ last sem Nernest equation E is equal to E naught plus RT over NF log of
electron acceptor or electron donor biochemical reaction ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. The next one is okay. Next concept, you will have electron transport chain. Electron transport chain in detailed ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. and I will change this chapter. Okay. ಆಮೇಲೆ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟ್ಸ್. Okay, now I am giving a new biological oxidation notes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what is bioenergetics? Already explained ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Bioenergetics involves the study of the energy changes accompanying biochemical reactions in living systems. Living system essentially utilizes chemical energy to drive a variety of activities required by life. These involve transformation of one form of energy into another in a cyclic interlinked manner. The radiant energy of sun provided by the energy releasing reaction on that star is central to sustaining the life process of an earth. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಿರೋದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ ವಿಚ್ ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು carbon dioxide and water, thus completing the cycle. This process is called respiration. During respiration, oxygen is consumed and used to indirectly oxidize energy, rich molecules of the diet to carbon dioxide and water. The energy released during this oxidation process is partly stored in the form of high energy phosphate compound ATP. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ATP ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ concomitant synthesis of ATP takes place in the mitochondrial of the cell. Hence it's called a powerhouse. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಇವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ATP ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್, ದಿಸ್ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್. ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಇಂಟು ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್, ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗಿಬ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ BSc ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್, ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್, ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಝೀರೋ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಂಡ್ KP ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲ್ಟಾ G ಬೇರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ G0 ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ KP is equal to equilibrium constant at particular pressure.
Now delta G is given by an equation. Finally, just now on the 10 to 15 minutes or on the half an hour, the role of thermodynamics and chemical kinetics, a relationship with energy. Energy ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಿರೋ ಸಂಬಂಧನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ thermodynamically unfavorable. Energy has to be supplied to drive these reactions to the right. Oxidation of a large complex molecules to smaller molecules is endarganic, producing large amounts of energy. Endarganic reaction ಯಾವ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕದೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Synthesis of large molecules from smaller molecules are endarganic reactions. Synthesis of larger molecules, like for example protein synthesis from the smaller molecules, amino acids. Joining of amino acids to form a polypeptide or protein is an endarganic reaction, endarganic step. Endarganic means energy is required, energy is consumed. Other processes such as molecular contraction, nerve impulse condition, and active transport are all energy consuming. Living system utilizes the energy released in the exorganic reaction to drive endarganic reactions. In other words, endarganic reactions are coupled to exorganic reactions. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಆ ಬರೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟು ಅಕರ್ ಎನಿ ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎನ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಿತೌಟ್ exorganic reaction in the biological system, without occurring exorganic reaction in cellular level, you cannot expect any endarganic reactions. This is very, very important. That's why always coupled ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾರ್ಗಾನಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿನೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, exorganic reaction produces high energy compounds which in turn couple with endarganic reaction, providing them the necessary energy. Okay, exorganic reactions ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, CTP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ which are triphosphates. Thus, the energy released in an exorganic reaction is used to make high energy compounds. These high energy compounds then react with an otherwise endarganic reactant system. Transfer energy is transferred to, and it drives the reaction to the right. Example, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎರಡನೇ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ A+C is equal to reactants, B and D are products in which heat is released. ಒಂದು ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರಾಫ್, ಎಂಡಾರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎರಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ATP ಬಗ್ಗೆನೇ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜು ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ATP, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ATP, ADP and AMP, adenosine triphosphate, adenosine monophosphate and adenosine ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. 3 ಇದೆ ನೋಡಿ, 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ, 2-ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ RNA ಆದ್ರಿಂದ DNA ಆದರೆ 2-ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ 1 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ AMP, 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ADP, 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ATP. Now what makes ATP a high energy phosphate molecule? See, ATP ನಲ್ಲಿ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ you have. ATP is an unstable due to the large number of negative charges on it, which tend to repel each other, thus increasing its energy. ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರೋ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ATP ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ATP ಆದಮೇಲೆ ಅದರ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ATPಗಿಂತನೂ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇನು ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್, CBZ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ, PEP. ಅದೇ ಥರ ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರವೇಟು, 1,3 ಬೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್. These are all more energy compared to ATP. Energy coupling reaction ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎನರ್ಜಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನು, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದು. ಹಿಯರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್? ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಲೂಸಸ್ 1 or more electrons is said to be oxidized, or the process is called oxidation. It may be accompanied by loss of hydrogen or gain of oxygen, but not always. ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್? ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೀಟ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ into smaller molecules. These degradations are essentially oxidation reactions. However, direct oxidation is a single step, evolve a large amount of oxygen, which is too difficult to use effectively. Hence, oxidation achieved in a step, in a phase manner. See here, I can say like that. When we are existing or when we are living ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ನಾವು ತಿನ್ನೋ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಮಿನರಲ್ಸು, ವಾಟರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ and proteins becomes amino acids,
ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಟಿ ಪಿಗಳು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಎ ಟಿ ಪಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೈಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ in 3-carbon pyruvate, which enters another cycle set of reactions, Krebs cycle, ultimately producing carbon dioxide, water as a byproducts. Here energy is released. The energy is released in these steps is stored in high energy compounds like ATP, which are then used to build the complex molecules. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ನಾಟ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೂ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವಾಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಇ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಎನರ್ಜಿಯಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ NADH/O2 ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ -52.6 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 2 ಪೇಜ್ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್, ETC ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ETC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ETC ಅಂದರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ADP and phosphorylate it to ATP. ಅಂದರೆ ATP synthesis from ADP in which substrate is involved. Such a phosphorylation is called substrate level phosphorylation. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರು. ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ 14 ಪೇಜಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಪೇಜಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರು 4 ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1-2 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು 4ರಿಂದ 4 to 6 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. Now I will stop now and then I will go for